વધી રહ્યા છીએ ત્યારે સ્વાગતની ક્ષણો છે. સ્મૃતિભેટ પ્રતિકાત્મક આપી અને માનવંતા મહેમાનોનું આપણે સ્વાગત કરીશું. સર્વપ્રથમ માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલનું સ્વાગત કરવા વિનંતી છે. માનનીય અગ્ર સચિવ શ્રી પ્રવાસન શ્રી હારિત શુક્લા સરને. સુંદર મજાની અદ્ભુત પતંગ અર્પણ કરીને સ્વાગત થઈ રહ્યું છે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રીનું. માનનીય મેનેજિંગ ડિરેક્ટર શ્રી પ્રવાસન નિગમ ડોક્ટર સૌરભ પારગી સરને વિનંતી કરીએ કે આપ માનનીય મંત્રી શ્રી પ્રવાસન સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ શ્રી મુળુભાઈ બેરા સાહેબનું સ્વાગત કરશો. રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી શ્રી સહકાર શ્રી જગદીશભાઈ વિશ્વકર્મા એમનું સ્વાગત કરવા વિનંતી છે. જોઈન્ટ મેનેજિંગ ડિરેક્ટર શ્રી પ્રવાસન નિગમ શ્રી કે એસ ઝાલાને. અમદાવાદના માનનીય મેયર શ્રીમતી પ્રતિભાબેન જૈનનું સ્વાગત કરવા વિનંતી છે. પ્રવાસન વિભાગના જનરલ મેનેજર શ્રી એડમિન શ્રી એન.આર. દુબેને. અન્ય મહાનુભાવોનું સ્વાગત કરવા વિનંતી છે. જનરલ મેનેજર શ્રી એડમિન શ્રી એન.આર. દુબે અને જનરલ મેનેજર શ્રી પ્રોજેક્ટ શ્રી હિરેન પંડિત. માનનીય અગ્ર સચિવ શ્રી પ્રવાસન શ્રી હારિત શુક્લા સરનું સ્વાગત સંપન્ન થઈ રહ્યું છે. જિલ્લા કલેક્ટર શ્રી અમદાવાદ શ્રીમતી પ્રવીણા ડીકે એમનું સ્વાગત થઈ રહ્યું છે અને પછી પ્રવાસન કમિશનર શ્રી ડોક્ટર સૌરભ પારગી સરનું સ્વાગત સંપન્ન થઈ રહ્યું છે. And now here we would like to welcome all the ambassadors from different countries. Embassy of Peru, Ms. Monica Campos. High Commissioner of Togo, Hodabulao Tokinai, we are welcoming him. Embassy of Chile, Nicole Estota. Ambassador, Republic of Chad, His Excellency, Mrs. Dile Luciani. Spouse, Mr. Nodiajin Laubao. Mr. DJ Matola Korjinan. Third Secretary, Embassy of Nepal, Mr. Kapil Mani Dhamir. Third Secretary, Embassy of Nepal, Mr. Deepak Raj Nerola. Ambassador, Republic of Tunisia, Ms. Haitel B. Irvelal. Ambassador, Embassy of El Salvador, Mr. Guillermo Rubio Funes. And Charge d'Affaires, Embassy of Ecuador, Georgi Enrigo. Embassy of Finland, Mr. Kimo Lardevita and Ms. Pia Kaikonen. We feel glad and privileged to have you here in this International Kite Festival 2024. ફરી એકવાર મંચ પર ઉપસ્થિત સર્વે મહાનુભાવોનું સરહૃદય સ્વાગત કરીએ છીએ. અને હવે ભાગવત વિદ્યાપીઠના આ ઋષિકુમારો દ્વારા આદિત્ય સ્તુતિ વંદનાથી એક ભવ્ય શરૂઆત વર્ષ 2024ના આ પ્રથમ અવસરની, પ્રથમ ઉત્સવની. समरे चिन्तया स्थितम् रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम् दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम् उपगम्या प्रविद्रामम् अगस्त्यो भगवांस्तदा राम राम महाबा
सनातनम् येन सर्वानरिन्वत्स समरे विजयिष्यसे सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम् सर्वपापप्रणाशनम् चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमम् आयुर्वर्धनमुत्तमम् आदित्यहृदयम् पुण्यम् सर्वशत्रुविनाशनम् जयावहम् जपे नित्यम् अक्षयम् परमम् शिवम् रश्मिमन्तम् समुद्यन्तम् देवासुरनमस्कृतम् पूजयस्व विवस्वन्तम् भास्करम् भुवनेश्वरम् सर्ववेदात्मको येष तेजस्वी रश्मिभावनः एष देवासुरगणान् लोकान् पारुगवस्तिभिः एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो यपाम्पतिः यमः सोमो यपाम्पतिः पितरो वसवः साध्या अश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वह्निः प्रजाप्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्णः सदृशो भानुः स्वर्णरेता दिवाकरः आतपी मण्डली मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजा रक्तसर्वभवोद्भवः नक्षत्रग्रहताराणाम् अधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नमः उग्राय वीराय सारङ्गाय नमो नमः नमः पद्मप्रबोधाय प्रचण्डाय नमोऽस्तु ते ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूराय इत्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः ज्योतिषां पतये नमः ज्योतिषां पतये नमः आदित्याय नमो 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 नमः સાક્ષાત દેવ આદિત્ય નારાયણના શ્રી ચરણોમાં આપણી આ વંદના અને હવે સ્વાગત ઉદ્બોધનના ઉપક્રમ તરફ આગળ વધીએ. ગુજરાત રાજ્યના પ્રાકૃતિક, ધાર્મિક, ઐતિહાસિક અને સાંસ્કૃતિક પ્રવાસન સ્થળો સમગ્ર વિશ્વના પ્રવાસીઓને આકર્ષી રહ્યા છે. એવા સમયે આજના આ ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં રાજ્યના પ્રવાસન મંત્રી શ્રી મોળુભાઈ બેરાને સાદર વિનંતી કરીએ એમના સ્વાગત ઉદ્બોધન માટે. આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવના ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત આપણા રાજ્યના લોકપ્રિય મુખ્યમંત્રી શ્રી
ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ, મારા સાથી મંત્રી શ્રી ભાઈ જગદીશભાઈ પંચાલ, માનીય મેયર શ્રી પ્રતિભાબેન જૈન, અમદાવાદ શહેરના શહેર અધ્યક્ષ અને ધારાસભ્ય ભાઈ અમિતભાઈ શાહ, સાથી ધારાસભ્ય શ્રી હસમુખભાઈ પટેલ, કૌશિકભાઈ જૈન, હર્ષદભાઈ પટેલ, કંચનબેન રાદડિયા, દર્શનાબેન વાઘેલા, ઉપસ્થિત અમારા વિભાગના સચિવશ્રી, એમડી, આપણે કલેક્ટરશ્રી, વિદેશથી અહીંયા પધારેલા વિવિધ દેશના એમ્બેસેડર અને અન્ય ઉપસ્થિત આપણા મહેમાનો, સૌ પતંગબાજો, ભાઈઓ બહેનો, મીડિયાના મિત્રો, ઉત્તરાયણ સૂર્યદેવની આરાધના કરવાનો ઉત્તમ દિવસ છે. આ સદીઓથી હિન્દુ સંસ્કૃતિમાં સૂર્યદેવતાની મહત્તાને પૂજન અર્ચનની પરંપરા દ્વારા સંવર્ધિત કરતું રહ્યું છે. દેશના લોકલાડીલા અને આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબના વિઝનથી અને તેમના મુખ્યમંત્રી તરીકેના કાર્યકાળમાં શરૂ થયેલી આ આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવની ઉજવણીમાં વિશ્વભરના પતંગબાજો દર વર્ષે સામેલ થાય છે. આ મહોત્સવ ઉજવણીની પરંપરા હાલ તેમની સાદગી અને સરળ સ્વભાવથી લોકચાહના પામેલા આપણા માનવંતા મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબના નેતૃત્વ અને માર્ગદર્શન હેઠળ રાજ્યના અન્ય શહેરોમાં પણ વિસ્તરી રહી છે. આ વર્ષે પણ આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવમાં 55 દેશોના 153 આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગબાજો, 12 રાજ્યોના 68 રાષ્ટ્રીય પતંગબાજો તેમજ ગુજરાતના 23 શહેરોના 865 પતંગબાજો ભાગ લીધો છે. અમદાવાદ સિવાયના રાજ્યના અન્ય શહેરો અને પ્રવાસન સ્થળો જેવા કે વડોદરા, એકતાનગર, દ્વારકા, સુરત, રાજકોટ, ધોરડો, વડનગર, નડાબેટ ખાતે પણ પતંગ મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. અહીં આવેલા તમામ લોકો પતંગનો ઇતિહાસ દર્શાવતું થીમ પેવેલિયન માણે તેમજ રાજ્યની હસ્તકળાને પ્રોત્સાહન પૂરું પાડવામાં હસ્તકલા બજાર તેમજ ગુજરાતી ખાણીપીણીની વસ્તુઓનો આનંદ લે તે હેતુસર તમામ એક જ સ્થળે મજા લઈ શકાય એવી વ્યવસ્થા અહીં ઊભી કરવામાં આવી છે. પતંગ મહોત્સવ દરમિયાન આજે 7 તારીખથી 13 જાન્યુઆરી સુધી દરરોજ મનમોહક સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોનું પણ સુંદર આયોજન અહીં કરવામાં આવ્યું છે. રાજ્યના તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી અને આજના આપણા દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ ગુજરાતના પતંગ પર્વને ગ્લોબલ ઉત્સવ બનાવ્યો છે. વિશ્વભરમાં આજે ગુજરાત પ્રવાસન પ્રિય અને મૈત્રીપૂર્ણ રાજ્ય તરીકે ઉભરી આવ્યું છે. ગુજરાત ભારતનું એવું રાજ્ય છે કે જ્યાં વિશાળ દરિયા કિનારો, રણ પ્રદેશ, જંગલો, પર્વતો અને ધાર્મિક અને ઐતિહાસિક પ્રવાસન સ્થળો આવેલા છે જે પ્રવાસીને વૈવિધ્યતા આપે છે. ગુજરાત સરકાર મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબના સક્ષમ માર્ગદર્શન અને નેતૃત્વમાં પ્રવાસન સ્થળો પર માળખાકીય સુવિધાઓનો વિકસિત કરવામાં તેમજ રાજ્યના વિવિધ પ્રવાસન સ્થળોને ગતિ આપવા માટે સતત સક્રિયપણે કાર્યરત છે. અખંડ ભારતના નિર્માતા સરદાર પટેલ સાહેબની વિશ્વની સૌથી ઊંચી પ્રતિમા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની મુલાકાતના સંદર્ભમાં પ્રવાસીઓ નવા કીર્તિમાન સ્થાપી રહ્યા છે. કચ્છના સફેદ રણ ખાતે આયોજિત રણોત્સવની મુલાકાત આજે દેશ વિદેશના પ્રવાસીઓ લઈ રહ્યા છે. કચ્છનો ધોરડો ગામને UNWTO દ્વારા બેસ્ટ ટુરિઝમ વિલેજનો દરજ્જો પણ આપવામાં આવ્યો છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા રિલિજિયમ ટુરિઝમ, એડવેન્ચર ટુરિઝમ, સ્પોર્ટ્સ ટુરિઝમ, મેડિકલ ટુરિઝમ,
બોર્ડર ટુરિઝમ, વાઇલ્ડ લાઈફ ટુરિઝમ, બીચ ટુરિઝમનો પણ વિકાસ સરકાર દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યો છે. મને જણાવતા આનંદ છે કે સૌ પ્રથમ વખત 69મો ફિલ્મફેર એવોર્ડ સમારોહ પણ આપણા ગુજરાતમાં આયોજિત થવા જઈ રહ્યો છે. આ એવોર્ડ સમારોહના માધ્યમથી દેશમાં ફિલ્મ ડેસ્ટિનેશન સ્ટેટ પ્રમોટ થશે. ફિલ્મ નિર્માણ અને પ્રવાસન સંબંધી પ્રવૃત્તિઓને વધારો રાજ્યની સિનેમેટિક ટુરિઝમ પોલિસીને ના વિકાસમાં પણ પોતાનું યોગદાન આપશે. મિત્રો, આકાશની ઊંચાઈએ ખૂબ જ મહેનત કરીને પ્રાપ્ત કરવી એ ગુજરાત અને ગુજરાતીઓની ખમીરવંતો સ્વભાવ રહ્યો છે. આપણે સૌ ગુજરાતીઓ આપત્તિને અવસરમાં પલટાવવાની ક્ષમતા ધરાવીએ છીએ. દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે મનના માર્ગદર્શન હેઠળ ગુજરાત વિકાસની નવીન ઊંચાઈઓ સર કરી રહ્યું છે. આજના પતંગ મહોત્સવમાં ઉપસ્થિત મંચસ્થ મહાનુભાવો અને આપ સર્વેને હું હૃદયથી આવકારી મારી વાત પૂરી કરું છું. મકર સંક્રાંતિ પૂર્વે આપ સર્વેને શુભેચ્છા પાઠવું છું. જય જય ગરવી ગુજરાત, વંદે માતરમ, ભારત માતા કી. ખૂબ 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 આભાર માનનીય મંત્રીશ્રી આપનો. મિત્રો, સમગ્ર બ્રહ્માંડને જીવનરૂપી અજવાળા અર્પનાર આદિત્ય નારાયણની આરાધનાના આ અવસરને દીપ પ્રજ્વલન થકી પ્રારંભ કરાવવા સરહૃદય આમંત્રિત કરીએ છીએ માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીને, સાથે મંત્રીગણ તથા અન્ય મહાનુભાવોને. દીપ પ્રાગટ્ય થકી આ શુભારંભ ઇન્ટરનેશનલ કાઇટ ફેસ્ટિવલ 2024નો ઉત્સવ પ્રિય ગુજરાત અને ઉત્સવ પ્રિય ગુજરાતીઓનો વર્ષના પ્રારંભમાં સર્વપ્રથમ ઉત્સવ જે એક પતંગથી આકાશની ઊંચાઈઓ સર કરવાની પ્રેરણા આપે છે, નેવો જ પ્રેરણાદાયી તથા અત્યંત અદ્ભુત આ ઉત્સવ એટલે ઉત્તરાયણ. વાઇબ્રન્ટ કાઇટ ફેસ્ટિવલ જેને ખુલ્લું મૂકવા માટે આજનો આ શુભારંભ અવસર ગુજરાત રાજ્ય પ્રવાસન નિગમ દ્વારા તાળીઓના ગર્જન સાથે આપણે સૌ સાથે જોડાઈશું. આપણે સૌ અદ્ભુત ક્ષણના સહભાગી બનીશું. વિશ્વના વિવિધ દેશોના મહાનુભાવો અને પતંગબાજો પણ આપણા આ ઇન્ટરનેશનલ કાઇટ ફેસ્ટિવલના ભાગરૂપે આપણી સાથે અહીંયા જોડાયેલા છે. આપણા સૌ માટે અત્યંત સૌભાગ્યની વાત છે કે આપણી ઉત્સવ પ્રિયતાની આ પરંપરા આવી જ રીતે ગુજરાત રાજ્ય સરકાર શ્રી તરફથી, ગુજરાત પ્રવાસન નિગમ તરફથી સતત આગળ વધતી રહી છે. અને હવે ટ્રાયો કલરના બલૂન્સ દ્વારા પતંગને આકાશમાં ખુલ્લો મૂકીને માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી સાંકેતિક રૂપે આ પતંગ મહોત્સવને ખુલ્લો મૂકશે. વિનંતી કરીએ છીએ માન્ય મુખ્યમંત્રી શ્રીને ફરી એકવાર, સાથે માન્ય મંત્રી શ્રી પ્રવાસન તથા માન્ય મંત્રી શ્રી જગદીશભાઈ વિશ્વકર્મા સાહેબ તથા અન્ય મંચસ્થ મહાનુભાવો પણ આ વિધિમાં સાથે જોડાશે. આ ટ્રાયો કલર એટલે ત્રિરંગાના રંગના આ બલૂન્સને આકાશમાં ખુલ્લા મૂકીને આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવને ખુલ્લો મૂકવામાં આવશે. તાળીઓની ગુંજ સાથે આપણે સૌ આમાં જોડાઈશું અને એક જય જયકાર કરીશું. ગરવી ગુર્જર ધરાની ઉત્સવ પ્રિયતાની જયની સાથે માં ભારતીનો જય જયકાર અહીંયા થવો જોઈએ. મિત્રો, ભારત માતા કી. આજ સાથે જ વર્ષ 2024નો આ પતંગ મહોત્સવ અહીં ખુલ્લો મૂકવામાં આવ્યો છે અને વિકાસના આકાશમાં આપણો આ પતંગ આગળ વધી રહ્યો છે. સૌનો હર્ષોલ્લાસ અને અનેરા આનંદની આ ક્ષણો. મિત્રો, ગુજરાતની પ્રગતિ અને વિકાસની ગતિને સતત ઉત્તરોત્તર ગતિ કરાવવા પોતાના અતિ સૌમ્ય સૌહાર્દસભર સાથે સચોટ અને સશક્ત શાસન વતી આકાશ સમી ઊંચાઈએ પહોંચાડવા માટે કટિબદ્ધ માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ. આવો જોરદાર તાળીઓના ગર્જન સાથે તેઓને આમંત્રિત કરીએ તેઓના પ્રસંગોચિત ઉદ્બોધન માટે.
રાજ્ય સરકારના પ્રવાસન અને સાંસ્કૃતિક વિભાગ દ્વારા આયોજિત આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવ 2024ના શુભારંભ પ્રસંગે આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત મારા સાથી મંત્રી શ્રી મણુભાઈ બહેરા, મંત્રી શ્રી જગદીશભાઈ વિશ્વકર્મા, મેયર શ્રીમતી પ્રતિભાબેન જૈન, ચાડના એમ્બેસેડર શ્રીમતી કાલે લ્યુસિયાની, ચીલીના એમ્બેસી કાઉન્સિલર શ્રી નિકોલસ ટોટા, એક્યુડોરાના એમ્બેસી શ્રી જ્યોર્જ એનરીગો, સેલ્વેડરના એમ્બેસેડર શ્રી ગિલેર્મો રૂબિયો, ફિનલેન્ડના એમ્બેસેડર શ્રી કીમો લારદેવીના, ટ્યુનિશિયાના એમ્બેસેડર શ્રી હાઈ એવિયન, પેરીના કાઉન્સિલર શ્રી મોનિકા કેમ્પાસ, મારા સાથી ધારાસભ્ય અને શહેરના અધ્યક્ષ શ્રી અમિતભાઈ શાહ, ધારાસભ્ય શ્રી જીતેન્દ્રભાઈ પટેલ, શ્રી હર્ષદભાઈ પટેલ, શ્રી કૌશિકભાઈ જૈન, શ્રી બાબુસિંહ જાદવ, શ્રી હસમુખભાઈ પટેલ, શ્રી કંચનાબેન રાદડિયા, શ્રી દર્શનાબેન વાઘેલા, શ્રી અમુલભાઈ ભટ્ટ, મારા કોર્પોરેશનના ડેપ્યુટી મેયર શ્રી જતીનભાઈ પટેલ, સ્ટેન્ડિંગ ચેરમેન શ્રી દેવાંગભાઈ દાણી, પક્ષના નેતા શ્રી ગૌરાંગભાઈ પ્રજાપતિ, અગ્ર સચિવ શ્રી હરીશ શુક્લા, પ્રવાસન કમિશનર શ્રી સૌરભ પારગી, કલેક્ટર શ્રી, ઉપસ્થિત અધિકારીગણ, ચૂંટાયેલા જનપ્રતિનિધિ, સંગઠનના પદાધિકારી, આમંત્રિત મહાનુભાવો, દેશ વિદેશમાંથી પધારેલા સૌ પતંગ રસિકો, ઉપસ્થિત સૌ નાગરિક ભાઈઓ બહેનો, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર. ઠંડી લાગે છે ને? વિશ્વના સૌથી લોકપ્રિય નેતા અને આપણા યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં વાયબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટની 10મી એડિશનનો બુધવારથી પ્રારંભ થવાનો છે. આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી સમય કરતા હંમેશા આગળનું વિચારનારા વિઝનરી લીડર છે. શ્રી નરેન્દ્રભાઈ ઉદ્યોગ વિકસે સાથે સાથે ગુજરાતનું અર્થતંત્ર પણ નવી ઊંચાઈએ પહોંચે તેવી તેમની નેમ છે. ગુજરાતના સર્વાંગી વિકાસની પતંગને વિશ્વના આકાશમાં ઉડાન આપવાની દીર્ઘદ્રષ્ટિ સાથે આદરણીય નરેન્દ્રભાઈએ 2 દાયકા પહેલા વાયબ્રન્ટ સમિટ શરૂ કરેલી છે. સામાન્યમાં સામાન્ય માનવીને તેના લાભ મળે, આવક વૃદ્ધિ, રોજગાર સર્જનથી ગુજરાતની ગતિ પ્રગતિ વધી રહે તેવી પ્રો પીપલ અભિગમની પરંપરા તેમણે વિકસાવી છે. ઉત્તરાયણના લોકપ્રિય પતંગ પર્વને વડાપ્રધાનશ્રીએ આવા આગવા વિઝનથી વિશ્વ ખ્યાતિ અપાવીને દર વર્ષે ઇન્ટરનેશનલ કાઇટ ફેસ્ટિવલ મનાવવાની દિશા આપી છે. દર વર્ષે દેશ વિદેશી વધુને વધુ પતંગબાજો આ મહોત્સવમાં આવે છે. વડાપ્રધાનશ્રીનું 5Tનું વિઝન છે. વડાપ્રધાનશ્રીએ 5T એટલે કે ટેલેન્ટ, ટ્રેડિશન, ટુરિઝમ, ટ્રેડ એન્ડ ટેકનોલોજીના વિનિયોગથી ગુજરાતના સર્વાંગી વિકાસ માટેનું આગવું વિઝન આપેલું છે. વડાપ્રધાનશ્રીના આ વિઝનને સાકાર કરવા આપણે જનભાગીદારીથી ઉત્સવની ઉજવણીના તમામ આકર્ષણોમાં આ 5T જોડીને વિકાસની નવી કેડી કંડારી છે. વાયબ્રન્ટ નવરાત્રી મહોત્સવ હોય કે પછી આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવ, ગુજરાતે હંમેશા પોતાની સંસ્કૃતિ અને સામર્થ્યની અનુભૂતિ લોકોને કરાવી છે. આવા આયોજન રાજ્યના અર્થતંત્રને મજબૂત બનાવે છે. એટલું જ નહીં, રોજનું કમાઈને રોજ ખાનારા ધંધાર્થીઓને પણ આર્થિક સ્થિતિમાં પણ સુધારે છે અને અન્ય આનુષંગિક રોજગારીની તકો પણ તે વધારે છે. 2 દાયકા પહેલા ગુજરાતમાં પતંગોનો જે વેપાર હતો તે હવે અનેક ગણો વધ્યો છે. આપણે એક પતંગ ચગાવીએ છીએ તેમાં કેટલાય ગરીબોનો પરસેવો જોડાયેલો છે. પતંગ બનાવનાર, વેચનાર, દોરી રંગનાર, ગુંદર પટ્ટી બનાવનાર, ટોપી, ચશ્મા,
વેચનાર, તલસાંકળીથી લઈને ઊંધિયું સિંગપાક બનાવીને વેચનાર જેવા કેટલાય ગરીબ લોકોની મહેનત એક એક પતંગ સાથે જોડાયેલી હોય છે. પતંગ મહોત્સવ સમાજના ગરીબ શ્રમજીવી પરિવાર માટે આર્થિક આધારનો ઉત્સવ બન્યો છે. આજે સમગ્ર દેશના પતંગ ઉદ્યોગમાં ગુજરાતનો હિસ્સો 40% જેટલો છે અને ગુજરાતને પતંગનું સૌથી મોટું ઉત્પાદક અને વેપારી રાજ્ય માનવામાં આવે છે. આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીએ પતંગ મહોત્સવ જેવા જન ઉત્સવને ટુરિઝમ પ્રમોશનનો ઉત્સવ પણ બનાવી દીધો છે. તેમણે ગુજરાતના પ્રવાસન સ્થળો ઇન્ટરનેશનલ ટુરિઝમ ડેસ્ટિનેશન બને તેવા વિઝન સાથે ગુજરાતના પ્રવાસન સ્થળોનો વિકાસ આદર્યો છે. તેમણે 2007માં કહ્યું હતું કે ધોરડો જેવા એક દિવસ દુનિયાના લોકો આવશે અને આજે ધોરડોને વર્લ્ડ ટુરિઝમ ઓર્ગેનાઇઝેશને વર્લ્ડ બેસ્ટ ટુરિઝમ વિલેજ તરીકે જાહેર કર્યું છે. પ્રવાસન પ્રવૃત્તિને વેગ આપવા વડોદરા, એકતાનગર, દ્વારકા, સુરત, રાજકોટ, ધોરડો, વડનગર અને નડાબેટ ખાતે પણ જનભાગીદારી જોડવાના આશયથી આ વર્ષે પતંગ મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. પતંગ મહોત્સવ પ્રકૃતિની આરાધનાનો, જતન અને સંવર્ધનનો પણ ઉત્સવ છે. આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીએ રોજિંદા જીવનમાં પણ આપણને મિશન લાઈફ અપનાવીને પ્રકૃતિ પર્યાવરણ જાળવણીનું પ્રેરક ચિંતન આપેલું છે. તેમણે આપણી પ્રાચીન વિરાસત સંસ્કૃતિ જાળવીને સાથે વિકાસ કરવાની પણ સમ્યક વિકાસનો માર્ગ દર્શાવ્યો છે. ઉત્તરાયણ જેવા પરંપરાગત ઉત્સવ સાથે પતંગની ભવ્ય વિરાસતનો ઇતિહાસ દર્શાવતું થીમ પેવેલિયન પણ અહીં બનાવવામાં આવ્યું છે. વોકલ ફોર લોકલના વડાપ્રધાનશ્રીને ધ્યેયને સાકાર કરવા હસ્તકલા કારીગરોના ઉત્પાદનનું હેન્ડીક્રાફ્ટ માર્કેટ અને ગુજરાતી ખાણીપીણીની ચીજ વસ્તુઓ પણ અહીં રાખ્યા છે. અને પતંગ મહોત્સવ દરમિયાન રોજ 13 જાન્યુઆરી સુધી સાંસ્કૃતિક ઉત્સવ પણ અહીંયા યોજાવાના છે. વડાપ્રધાનશ્રીના માર્ગદર્શનમાં દેશનો વિકાસનો પતંગ વિશ્વમાં નવી ઊંચાઈ સર કરે છે. તેમણે આઝાદીના અમૃતકાળમાં વિકસિત ભારત 2047નો સંકલ્પ કર્યો છે. ગુજરાત તો વડાપ્રધાનના દરેક સંકલ્પ સાકાર કરવામાં હંમેશા અગ્રેસર રહ્યું છે. ગુજરાતના સર્વગ્રાહી વિકાસની પતંગને સૌ સાથે મળીને ઊંચી ઉડાન આપીએ અને વિકસિત ગુજરાતથી વિકસિત ભારતના નિર્માણનો સંકલ્પ આજના સૂર્ય ઉપાસનાના પર્વે આપણે સૌ કરીએ. આવા સુંદર આયોજન માટે ટુરિઝમ ડિપાર્ટમેન્ટ અને સૌ સહયોગીને અભિનંદન પાઠવી વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત. ખૂબ 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 આભાર માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી આપનો, આપની શુભકામનાઓ અને આપના માર્ગદર્શી ઉદ્બોધન માટે. અને હવે આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવમાં વિશ્વભરમાંથી અહીંયા પધારેલા પતંગબાજો દ્વારા એક ભવ્ય પરેડનો શુભારંભ આપણે સૌ નિહાળીશું. આ ભવ્ય પતંગબાજોને જેઓ અહીંયા પધાર્યા છે અને આ મંચની સામેથી તેઓ અગ્રેસર થશે અને માન્ય મુખ્યમંત્રી શ્રીનું અભિવાદન કરશે. સૌથી પહેલા અહીંયા આવી રહી છે ટીમ આર્જેન્ટિના. આર્જેન્ટિનાના ફ્લેગ સાથે મેસી, the favorite football player ની a country Argentina. They are here. England, બહરીન, ઓસ્ટ્રેલિયા અને બહરીન. Bahrain, and then Belarus. રંગબેરંગી વાતાવરણ સર્જાયું છે. રંગબેરંગી પતંગો જેવું છે. ઢોલ, નગારા, ત્રાંસા, એનો સરસ મજાનો અવાજ. બિલકુલ ગુજરાતની આ સંસ્કૃતિ, ગુજરાતના આ ગરબા જે પહોંચ્યા છે વિશ્વ સુધી અને આ કલાકારો દ્વારા બેલ્જિયમ, હવે આવી બેલ્જિયમના રહ્યા છે કાયકુસ્માન. બેલ્જિયમના કલાકારો. બ્રાઝિલ, બલ્ગેરિયા, કંબોડિયા, ચીલે. વિદેશની સંસ્કૃતિ અને આપણી સંસ્કૃતિનું આ મિલન છે. કોલંબિયા. આ બધા જ પતંગબાજો આજથી લઈને 13મી તારીખ સુધી અમદાવાદના આ આકાશમાં એમના અદ્ભુત પતંગો ઉડાડશે. આપણી સંસ્કૃતિની સાથે સાથે વિકાસનો આ સર્વગ્રાહી પતંગ આખા વિશ્વમાં આ નામ કરશે. કોસ્ટા રિકાથી
આ છે પતંગબાજો એમના ફ્લેગ સાથે. આપણે 13-14 તારીખ સુધી પતંગ ઉત્સવમાં રહેવાના છીએ, ત્યારે પરિવાર સાથે અહીં આવી બાળકોને લાવી અને આ સંસ્કૃતિનું દર્શન કરાવીશું. ડેનમાર્ક. ડેનમાર્ક. ત્યારબાદ છે ઇસ્ટોનિયા. ડેનમાર્ક એન્ડ ધેન ઇસ્ટોનિયાના પતંગબાજો અહીંયા છે. પછી આવી રહ્યું છે ફ્રાન્સ. એક કલરફુલ વાતાવરણ, સંગીતમય વાતાવરણ, ઉર્જા અને ઉલ્લાસનું વાતાવરણ. સૌનું આ ભવ્ય સ્વાગત અમદાવાદ તથા ગુજરાતમાં. અમદાવાદના આકાશમાં જર્મનીના પતંગબાજો જર્મનીના ફ્લેગ સાથે. ત્યારબાદ છે લેબેનોન એન્ડ ધેન ગ્રીસ, હંગેરી. આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ નિષ્ણાંતોની સાથે રાષ્ટ્રીય પતંગ નિષ્ણાંતો પણ અહીંયા છે. ઇન્ડોનેશિયા. ઇન્ડોનેશિયાના પતંગબાજો આપ સૌ જોઈ રહ્યા છો. આ સ્પેસિફિકલી એક મુખોટું એ આપી રહ્યા છે, પ્રણામ કરી રહ્યા છે, માન્ય મુખ્યમંત્રી શ્રીનું અભિવાદન કરી રહ્યા છે. ત્યારબાદ ઇઝરાયલ. આપણી સંસ્કૃતિને દર્શાવતા આ કલાકારો અને રંગો અને ઉમંગથી સભર ઉત્તરાયણનો આ તહેવાર જે આજે જેનો શુભારંભ થઈ ચૂક્યો છે. એન્ડ they are the beautiful people from Italy. After that, Japan, Republic of Korea. ખૂબ જ આનંદ અને હર્ષ સાથે એમનો ધ્વજ આપણા આકાશમાં લહેરાવતા આ પતંગબાજો. લ્યુથેનિયા, Madagascar, Malaysia. It is really a privilege for all of us and for our Gujarat. આ છે ગુજરાતની વિકાસની દિશા જે વધી રહી છે ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ તરફ. તાળીઓના ગર્જન સાથે આપણે સૌ પણ આ પતંગબાજોનું સ્વાગત કરીએ, તેઓનું અભિવાદન કરીએ. માલ્ટા, મોરેશિયસ, આ બધા જ એવા દેશો છે જ્યાં ગુજરાતીઓ પોતાની સંસ્કૃતિનો વિકાસ કરી રહ્યા છે. મેક્સિકો, મોરોક્કો. ગુજરાત એક રાજ્ય આજે વૈશ્વિક રીતે પોતાનું સ્થાન જમાવી ચૂક્યું છે વૈશ્વિક નકશા ઉપર. ભારતનું પડોશી રાષ્ટ્ર નેપાળ. ગુજરાતના વિકાસનો પતંગ નેધરલેન્ડ સમસ્ત વિશ્વમાં ધજા લહેરાવી રહ્યો છે. ઓમાન. સલ્તનત ઓફ ઓમાન. $56 countries are there in this international kite festival. 56 જેટલા દેશોના પતંગબાજો આ આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવનો હિસ્સો બન્યા છે. અને સૌ દ્વારા આ અદ્ભુત પ્રદર્શન એમના ધ્વજો સાથે હેવી આવ્યું છે. ફિલિપિન્સ એન્ડ ધેન પોલેન્ડ એન્ડ ધેન પોર્ટુગલ. સૌ મહાનુભાવોનું અભિવાદન કરી રહેલા આ સૌ પતંગબાજો નાવ રોમેનિયા એન્ડ રશિયન ફેડરેશન, સિંગાપોર, Saudi Arabia and then Singapore. Slovenia, South Africa. After that, Spain. Spain's kite is, we welcome you all in Gujarat, Ahmedabad, Sri Lanka. And then Abdul- Thailand. And Thailand के बाद Iraq. And there, Tunisia. વિવિધતામાં એકતાનું પ્રતિબિંબ થઈ રહ્યું છે અહીંયા. વૈશ્વિક એકતા એક સંદર્ભમાં સાક્ષાત આપણે દર્શન કરી રહ્યા છીએ. ટર્કીના પતંગબાજો આપણી સાથે. Turkey, we welcome you. And then Ukraine. એક કલરફુલ વાતાવરણ. After that, United Kingdom, the beautiful London. And then USA.
And then India! India! भारत देश का ये परचम और हमारी प्रगति का ये परचम लहरा दिया है पूरे विश्व भर में, जिन्होंने ऐसे विश्व के नेता हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन से ये भव्य आयोजन गुजरात टूरिज्म के द्वारा मंच के आज, सामने से गुजर रहे हैं उत्तर प्रदेश। और अब ये विविध राज्यों से यहाँ पर आए हैं ये पतंगबाज। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, पधारो राजस्थान। हमारे देश राजस्थान के ये पतंगबाज यहाँ पर है। विश्व के कई कोनों के साथ साथ देश के कई राज्यों से, कर्नाटका से यहाँ पे ये पतंगबाज है, अपनी अनोखी पतंगों को यहाँ पर लेकर हमारे बीच यहाँ पर मौजूद है। अब आ रहा है हमारा गुजरात। ગુજરાત અને ગુજરાતનો પતંગ ઉત્સવ આજે સમસ્ત વિશ્વમાં પ્રવાસનનું એક ડેસ્ટિનેશન બન્યો છે। ગુજરાત આપણું ગુજરાત। ગુજરાતના સૌ પતંગબાજો હવે આવી રહ્યા છે તેલંગાણા, બિહાર એન્ડ ધ કેપિટલ ઓફ ઇન્ડિયા દિલ્હી, દિલ્હીના આ પતંગબાજો। सांस्कृतिक एकता का प्रतिनिधित्व करते हुए सभी पतंगबाज यहाँ पर उपस्थित हैं और परेड में शामिल हैं। और अब आ रहे हैं उड़ीसा के ये पतंगबाज। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एंड हियर इज द फ्लैग ऑफ आई लव इंडिया। आप सभी हमारे साथ दोहराएंगे, हम स्वागत कर रहे हैं यहाँ पे इन सभी का। और अब पंजाब के ये गबरू जवान लेकर आ रहे हैं पंजाब की शान, और ये है बहुत ही शानदार पतंग करके जय श्री राम का जयकारा। अब आ रहे हैं केरला से द केरलियंस, द काइटिस्ट, अपनी बहुत ही खूब पतंगों के साथ। विकसित भारत का संकल्प और विकसित भारत की ये संकल्प यात्रा लिए ये है हमारे पतंगबाज आज इस अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का हिस्सा बने हुए। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। माननीय मुख्यमंत्री महोदयનું સૌ પતંગબાજોએ કર્યું અભિવાદન। ખૂબ ખૂબ આભાર અને ફરી એકવાર ખૂબ ખૂબ સ્વાગત। We welcome all different kitists and all distinguished guests here in our Ahmedabad, Gujarat. Thank you so much all the guests and dignitaries. ખૂબ ખૂબ આભાર માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીનો। સૌ મહાનુભાવો મંચની સામે પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરશે અને હવે એક અદ્ભુત સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ આપણે સૌ અહીંયાથી નિહાળવાના છીએ। ગુજરાત રાજ્ય સરકાર શ્રીના રમત ગમત યુવક સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ દ્વારા આ ભવ્ય કાર્યક્રમ અહીં રજૂ થશે। સૂર્યનારાયણ દેવની ઉત્તર દિશામાં ગતિ એટલે કે ઉત્તરાર્ધ અને આપણને સૌને આ સૂર્યની કિરણો દ્વારા મળતું સ્વાસ્થ્ય અને આ સોનેરી અજવાળું જે આપણા સ્વાસ્થ્યની સાથે સાથે માનવ જીવન માટે ખૂબ જ મહત્વનું છે અને ખૂબ જ ફળદાયી છે અને કંઈક એવા જ ઘણા બધા લાભો સાથે ઉજવાતો વિજ્ઞાન તથા ધર્મને સાથે રાખીને ચાલતો આ તહેવાર એટલે ઉત્તરાયણ। બહુ સાચી વાત છે અને ઉત્તરાયણનો તહેવાર એટલે ઉર્જા અને ઉલ્લાસનો તહેવાર। અગાશીમાં અંધારું હોય ત્યાં માણસો ઉપર ચડી જાય અને પછી પતંગ ચગાવવા માંડે। પતંગ ચગે જરૂરી નથી, પણ બીજાનો પતંગ કાપવાનો પણ એક આનંદ હોય। જાત જાતના પતંગ, રંગબેરંગી પતંગ આકાશમાં ઉડતા જાય। એના કેટલા સરસ ગીતો આપણે ત્યાં લખાયા છે, એના કેટલાક ગીતો સ્વરબદ્ધ કરવામાં આવ્યા છે। એવા ગીતો, એવા નૃત્ય, એની પ્રસ્તુતિ આ સંકલિત કાર્યક્રમમાં રજૂ કરવામાં આવશે। આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવના શુભારંભની ક્ષણે રમતગમત યુવક સેવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓના વિભાગ દ્વારા એક વિશેષ પ્રસ્તુતિ આપના સુધી પહોંચી રહી છે, જેને ગણમાન્ય મહાનુભાવો અને નગરજનો આપ સૌ તાળીઓના નાદ ધ્વનિથી આવકારીશો, વધાવશો એવો પૂર્ણ વિશ્વાસ છે, કારણ કે આ ગુજરાતના વિકાસનો પતંગ પણ આકાશમાં ઉડી રહ્યો છે એની પ્રતીતિ કરાવે છે। બિલકુલ કુશલ દીક્ષિત તથા ભાવિન પટેલ દ્વારા દિગ્દર્શિત આજનો આ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ ગુજરાત રાજ્યના રમત ગમત યુવક સેવા સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ દ્વારા।
आदित्याय भास्कराय नमः। ॐ सूर्याय नमः आदित्याय नमः दिनकरकोटिप्रभाकर ॐ सूर्याय नमः। ॐ सूर्याय नमः आदित्याय नमः दिनकरकोटिप्रभाकर ॐ सूर्याय नमः। ततो युद्ध परिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितं रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम्। ॐ सूर्याय नमः। ॐ सूर्याय नमः। ततो युद्ध परिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितं रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम्। दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम् उपागम्य ब्रवीद्रामम् अगस्त्यो भगवान् ऋषिः। ॐ सूर्याय नमः आदित्याय नमः दिनकरकोटिप्रभाकर ॐ सूर्याय नमः। ॐ सूर्याय नमः आदित्याय नमः दिनकरकोटिप्रभाकर ॐ सूर्याय नमः। राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनं येन सर्वान् नरीन् वत्स समरे विजयिष्यसि। आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपे नित्यम् अक्षय्यं परमं शिवम्। ॐ सूर्याय नमः आदित्याय नमः दिनकरकोटिप्रभाकर ॐ सूर्याय नमः। ॐ सूर्याय नमः आदित्याय नमः दिनकरकोटिप्रभाकर ॐ सूर्याय नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमम्। रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम्। ॐ सूर्याय नमः आदित्याय नमः दिनकरकोटिप्रभाकर ॐ सूर्याय नमः। ॐ सूर्याय नमः आदित्याय नमः दिनकरकोटिप्रभाकर ॐ सूर्याय नमः। अथरविरवदन्निरीक्ष्य रामम् मुदितमनाः परमं प्रहुष्यमाणः निशिचरपति संक्षयं विदित्वा सुरगणमज्जगतो वचस्त्वरेति। ॐ सूर्याय नमः आदित्याय नमः दिनकरकोटिप्रभाकर ॐ सूर्याय नमः। ॐ सूर्याय नमः आदित्याय नमः दिनकरकोटिप्रभाकर ॐ सूर्याय नमः। ॐ सूर्याय नमः आदित्याय नमः दिनकरकोटिप्रभाकर ॐ सूर्याय नमः।
લાલ રે પતંગ, પીળો રે પતંગ, લાલ રે પતંગ અરે પીળો રે પતંગ, લીલો ગુલાબી હા જાંબલી પતંગ. લાલ રે પતંગ, પીળો રે પતંગ, લીલો ગુલાબી હા જાંબલી પતંગ. કાળો રે પતંગ ઓલો ધોળો રે પતંગ, સરર સરર સર સર ઉડે, વાયરાની સંગ ઉડે રે પતંગ. લાલ રે પતંગ અરે પીળો રે પતંગ, લીલો ગુલાબી હા જાંબલી પતંગ. કાળો રે પતંગ ઓલો ધોળો રે પતંગ, સરર સરર સર સર ઉડે, વાયરાની સંગ ઉડે રે પતંગ. ઉડે રે પતંગ, ઉડે રે પતંગ. હરખે હૈયા આજે એવો જામ્યો રે ઉમંગ, અરે હરખે હૈયા આજે એવો જામ્યો રે ઉમંગ. ઉડે ઉડે રે ઉડે આબમાં પતંગ, ઉડે ઉડે રે ઉડે આબમાં પતંગ. મારો રે પતંગ, તારો રે પતંગ, આનંદ અને ઉલ્લાસનો પતંગ. ઉડે 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 રે ગુજરાતનો પતંગ. ગુજરાતનો પતંગ, ગુજરાતનો પતંગ. વાયરાની સાથે વાતો કરતો રે પતંગ, વાયરાની સાથે વાતો કરતો રે પતંગ. ડગમગ ડગમગ ડોલે રૂમે ઝૂમે રે પતંગ. વાયરાની સાથે વાતો કરતો રે પતંગ, ડગમગ ડગમગ ડોલે રૂમે ઝૂમે રે પતંગ. મહેમાનો વિદેશી જેને માણે મૂકી મન, મહેમાનો વિદેશી જેને માણે મૂકી મન. એવો ઉડે એવો ઉડે એવો ઉડે રે ગુજરાતનો પતંગ. ગુજરાતનો પતંગ, ગુજરાતનો પતંગ. તલમાં ભળે ગોળ તો લાડુ બની જાય, તલમાં ભળે ગોળ તો લાડુ બની જાય. સૌ હળી મળી ધાબે ચઢી મસ્તી કરતા ખાય. તલમાં ભળે ગોળ તો લાડુ બની જાય, સૌ હળી મળી ધાબે ચઢી મસ્તી કરતા ખાય. અરે જીવો જીવન મોજથી શીખવાડે રે પતંગ, જીવો જીવન મોજથી શીખવાડે રે પતંગ. એવો ઉડે એવો ઉડે એવો ઉડે રે ગુજરાતનો પતંગ. ગુજરાતનો પતંગ, ગુજરાતનો પતંગ. લાલ રે પતંગ અરે પીળો રે પતંગ, લીલો ગુલાબી હો જાંબલી પતંગ. લાલ રે પતંગ અરે પીળો રે પતંગ, લીલો ગુલાબી હા જાંબલી પતંગ. કાળો રે પતંગ ઓલો ધોળો રે પતંગ, સરર સરર સર સર ઉડે, વાયરાની સંગ ઉડે રે પતંગ. સરર સર 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 ઉડે, વાયરાની સંગ ઉડે રે પતંગ.
पतंग उड़े रे पतंग उड़े रे पतंग उड़े आब मही पतंग उड़े आब मही पतंग हमारा है ये छलके उमंग उड़े आब मही पतंग हमारे है ये छलके उमंग झूमे आज अंगे अंग आवो झूमे आज अंगे अंग आवो आप सहू पण संग आप सहू पण संग आप सहू पण संग आप सहू पण संग उड़े आब मही पतंग हमारे है ये छलके उमंग छलके उमंग छलके उमंग गुजरात नो विकास जुओ झूमे छे आकाश गुजरात नो विकास आज झूमे छे आकाश गुजरात मीन्स ग्रोथ गुजरात मीन्स ग्रोथ गुजरात नो विकास जुओ झूमे छे आकाश અદમ્ય છે ઉત્સાહ અદમ્ય છે ઉત્સાહ અમારી અખૂટ છે ઉર્જા આફતને અવસરમાં પલટી જાણનારી પ્રજા અદમ્ય છે ઉત્સાહ અમારી અખૂટ છે ઉર્જા આફતને અવસરમાં પલટી જાણનારી પ્રજા ખેલે કૂદે ગુજરાતીનું ખેલે કૂદે ગુજરાતીનું સુદૃઢ બન્યું શરીર પહોંચે અને વિચારે એમનું જગ જાણીતું ખમીર ગુજરાતીના જોમને જોઈ દુનિયા થઈ છે દંગ ઝુમે આજ અંગે અંગ આવો ઝુમે આજ અંગે અંગ આવો આપ સહુ પણ સંગ આપ સહુ પણ સંગ આપ સહુ પણ સંગ આપ સહુ પણ સંગ ઉડે આબ મહી પતંગ અમારે હૈયે છલકે ઉમંગ છલકે ઉમંગ છલકે ઉમંગ નભની વચ્ચે પતંગ દોરી નભની વચ્ચે એવું ઐક્ય રચાય પગ ધરતી પર નજર આબ પર લક્ષ્યને સિદ્ધ કરાય
પતંગ દોરી નભની વચ્ચે એવું ઐક્ય રચાય પગ ધરતી પર નજર આબ પર લક્ષ્યને સિદ્ધ કરાય તલને ગોળની મીઠપ રૂડી તલને ગોળની મીઠપ રૂડી સ્વભાવમાં વર્તાય દીર્ઘ દ્રષ્ટિ નેતૃત્વને કારણ વિશ્વ ગગન સરતાય વિશ્વ ગગન સરતાય પ્રામાણિક પર સેવા કેરો જગમાં ચમકે રંગ પ્રામાણિક પર સેવા કેરો જગમાં ચમકે રંગ ઝુમે આજ અંગે અંગ આવો ઝુમે આજ અંગે અંગ આવો આપ સહુ પણ સંગ આપ સહુ પણ સંગ આપ સહુ પણ સંગ આપ સહુ પણ સંગ ઉડે આપ મહી પતંગ અમારે હૈયે છલકે ઉમંગ હૈયે છલકે ઉમંગ હૈયે છલકે ઉમંગ ગુજરાતનો વિકાસ જુઓ ઝૂમે છે આકાશ ગુજરાતનો વિકાસ આજ ઝૂમે છે આકાશ ગુજરાત means growth ગુજરાત means growth ગુજરાતનો વિકાસ જુઓ ઝૂમે છે આકાશ જય ગરવી ગુજરાત જય 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 જય ગરવી ગુજરાત ગુજરાતના વિકાસનો અદ્ભુત પતંગ આવી જ રીતે આપણા આકાશમાં દૂર દૂર ઉડ્યા કરે એવી શુભકામનાઓ સાથે આજે આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવનો શુભારંભ થઈ ચૂક્યો છે. અદ્ભુત સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ માટે જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય. એકવાર વિનંતી કરીએ માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીને મંચ પર કલાકારો સાથે તથા સાથે મંત્રીગણ પણ મંચ પર પધારશે. કલાકારોને પ્રોત્સાહન માટે માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી અન્ય મંત્રીગણ તથા મહાનુભાવો મંચ પર આવી રહ્યા છે. ફરી એકવાર તમામ કલાકારોની આ ક્ષમતા અને કૌશલ્ય, કારણ કે ગુજરાતની સાંસ્કૃતિક વિરાસતનું આ પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે. બિલકુલ કુશલ દીક્ષિત તથા ભાવિન પટેલ દ્વારા દિગ્દર્શિત આજનો આ કાર્યક્રમ ગુજરાત રાજ્યના રમત ગમત યુવક સેવા સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ દ્વારા. તો ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, મેની કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ ટુ ઓલ. અને આ સાથે જ ધ ઇન્ટરનેશનલ કાઇટ ફેસ્ટિવલ 24 બાય ગુજરાત ટુરિઝમ જે ખુલ્લો મૂકવામાં આવી ગયો છે. આપ સૌ જોઈ રહ્યા છો અમદાવાદના આ આકાશમાં આઈ લવ ગુજરાત અને એવા અદ્ભુત પતંગો નિહાળી રહ્યા છો. આઈ લવ ગુજરાત. કેટલો સરસ મજાનો પતંગ હવામાં લહેરાઈ રહ્યો છે અને એ લહેરાતો પતંગ ગુજરાતના વિકાસનું પ્રતિબિંબ છે. બિલકુલ ફરી એકવાર આભાર વ્યક્ત કરીએ સૌ મહાનુભાવોનો અને જલ્દીથી કહી દઈએ કે આજથી લઈને 13મી તારીખ સુધી રોજ રંગારંગ કાર્યક્રમો આ મંચ ઉપરથી પ્રસ્તુત થશે ગુજરાત ટુરિઝમ દ્વારા. અને હવે માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી તથા મહાનુભાવો પતંગબાજો જે જગ્યા પર છે ત્યાં જઈ રહ્યા છે. બિલકુલ પતંગબાજોની મુલાકાતે માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી અને એમનો કાફલો ત્યાં પ્રસ્થાન કરી રહ્યો છે. રંગબેરંગી અદ્ભુત અને અધકેરા પતંગો અમદાવાદના આ આકાશમાં. અને અમદાવાદના આકાશમાં લહેરાતા પતંગો છે ને એ માત્ર અમદાવાદના નહીં પણ દેશ વિદેશના જે પતંગ પ્રેમીઓ અહીંયા આવે છે અથવા મનથી મકર સંક્રાંતિના ઉત્સવમાં અહીંયા હોય છે
એમના મનમાં પણ આ આકાશમાં ઉડતા પતંગો હંમેશા યાદગાર બની રહેતા હોય છે. ફરીથી આપણે કહી દઈએ કે 56 countries are here for this international kite festival. 56 દેશના પતંગબાજો આપણી સાથે આ પતંગ મહોત્સવમાં જોડાયા છે. આ એક ભવ્ય પરેડ દ્વારા હમણાં જ આપણે જાણ્યું કે ઇઝરાયલથી લઈને યુએસ થી લઈને UK થી લઈને ભારતના વિવિધ રાજ્યોના પતંગબાજો પણ આ આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવનો હિસ્સો બન્યા છે. અને રોજે રોજ અહીંયા આ જ પતંગ નિષ્ણાંતો એમની પતંગ કલા બતાવવાના છે. એમના આકાશમાં પતંગો ઉડતા રહેશે. અમદાવાદના નગરજનોને, અમદાવાદમાં પધારેલા બહારના નગરજનો જે કોઈ છે, દેશ વિદેશના મહેમાનો, એમને ફરી સાદર આમંત્રિત કરીએ ગુજરાત પ્રવાસન નિગમ લિમિટેડ દ્વારા કે આપ સૌ બાળકોને લઈને વિશેષ રૂપે, કારણ કે બાળકો માટે પતંગના ઇતિહાસનું કેટલું સરસ મજાનું અહીંયા પ્રદર્શન પણ મૂકવામાં આવ્યું છે. બિલકુલ. કેટલા સ્ટોલ છે જી. ક્રાફ્ટના અને ફૂડના. અને એની સાથે સાથે બાળકો ઘણી બધી એક્ટિવિટીઝ કરી શકે એવા એક્ટિવિટીના પણ કાઉન્ટર્સ અને સ્ટોલ્સ ત્યાં છે. અને પતંગ વિશે ઘણી બધી જાણકારી મેળવી શકે એવા પ્રકારના પણ અહીંયા આયોજન કરવામાં આવ્યા છે. અને આટલા બધા આપ સ્ટોલ્સ જે જોઈ રહ્યા છો, જે કલરિંગ રંગબેરંગી, એ વિવિધ પતંગબાજોના કાઉન્ટર્સ છે, સ્ટોલ છે. નાનકડા ટેડી બેર, બાબલો અને મોર પંખ, આખો એ મોર આ પતંગ જે હવામાં ઝૂમી રહ્યો છે, આપણે સૌ જોઈ રહ્યા છીએ. અને આજે તો હવા પણ કેવી સરસ છે. એ વધતી જતી હવાની સાથે આપણે આ પતંગો નિહાળી રહ્યા છીએ. So come on Ahmedabad, let's enjoy the beautiful International Kite Festival 24 by Gujarat Tourism. 7th to 30th of January. And every day you can enjoy the beautiful cultural shows in evening here. રોજ સાંજે 7 થી 9 આજ મંચ પરથી સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોની પ્રસ્તુતિ કરવામાં આવશે.